وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا أشرفا على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مجرمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالوجود القديم كالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ومن للسابق النهار في فلك يسبحون وآية لهم أنا عملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نريهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونؤتهم ما يشاء الله وتعالى إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون لأنه الذي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولم نشاء لمسأناهم على مكانتهم فما استطاعوا ليا ولا يرجعون ومن يعمله نفسه بعرضها فلا يأكلون وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصر
خلقهم وهم لهم جنب محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فسلونا جهنم قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ألا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما يقول أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق علينا حيا وعلينا إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
Subhanallah wa bihamdihi. 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 Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah 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 ya Allah. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من خلق والله أحد والمعوذة اجتمعناها هنا بسببها المغفور الحي القيوم بابنا بسا بنت جعفر المنور أن الله يغفر لها ويرحمها ويسكن مجن رحمة والدينا والخاص وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عامة. آثابكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم الله بما يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكب مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد حتى ترضى العظام عليها
وأنت خير الوارثين وصل على سيدنا محمد في الملل الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل ووسيل تكبر ثم قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما استغفرنا محمد الله بحمده وما قلنا يا الله يا الله وما استغفر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البيت المبارك وفي هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أخوان من الآن والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسالتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأفضل رسول الله تفرع عامة المؤمنين سيدنا خادجة الكبرى عائشة الرضا وخصوصنا فاطمة حسن حسين علي زين أبي محمد باقر جعفر صادق موسى الكاظم علي رضا علي وريدي سيدنا محمد النجيب وسيدنا عيسى النجيب سيدنا محمد المحاجر الله أحمد بن عيسى عبد الله وصولهم وفروعهم الحبيب علي حسن سدير الشيخ محمد البوصيري صبر ده حباب الشيخ سلطان الشيخ أحمد التجاني الشيخ سليمان الجزري محمد حبيب حبيب الله ندوس وصولهم وفروعهم الحبيب الحبيب عبد الله بن فقيه عبد الله بن حسين بن طاهر وأخوانا حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب بكر بن عبد الله العطاس وصولهم وفروعهم والحبيب علي بن سيدنا حبيب الحبيب عبد الله الحبيب محمد حبيب أحمد حبيب علوي بن علي محمد بن حسين حبيب بن محمد بن هادي السقاف وصولهم وفروعهم والحبيب عبد الله بن شعب أحمد محمد مخضار ولسيدنا الحبيب أحمد بن محسن بن عبد الله الحدار ولسيدنا الحبيب عبد القادر بن السقاف حبيب بن صالح المخضار والحبيب عبد الرحمن مصطفى علي دروس من تاريم وأحلام من زمل سادة العالمين والحبيب حامد بن الحدار أخوان حبيب حامد أصولهم وفروعهم والحبيب أحمد بن علي بن صالح بن شعب بكر بن سالم وأصولهم وفروعهم والحبيب عبد الله بن سالم ملكاب بن شعب بن محمد بن شعب والحبيب أحمد بن شعب بن شعب عبد الله بن شعب والحبيب حامد بن محمد بن شعب وأصول الحبيب أحمد بن حسن أبشي وأصولهم وفروعهم والحبيب أحمد بن محمد الكاب شعب عبد البحسين والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن شعب بكر بن شعب عبد القدوس والحبيب علي بن محمد النوار وأصولهم وفروعهم والحبيب علي بن شعب السقاف وأصولهم وفروعهم والحبيب محمد بن عمر ملاخيلا وأصولهم وفروعهم ولسيدنا الحبيب محمد بن محسن السقاف والحبائب عبد الرحمن وعبد الله ومحمد وهارون وزينب وأمنة عبد الحبيب جعفر المنور وإلى رسولنا الحبابة شفاء بنت يوسف السقاف وحبيب جعفر بن إدروس المنور وحبيب أحمد بن حسين بن عاقل الكاب ثم إلى من اجتمعنا ها هنا بسببها المغفور الحي القيوم حبابنا بسبب بنت جعفر المنور أن الله يغفر لها ويرحمها ويسلم رحمة والدينا ولبخاص وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما وصل الله وما ثواب ذلك منا إليها اللهم اجعل نور يسع ويتلالى بين يديها اللهم اجعل فداء له من النار وفكاكا له من النار ونجاة له من النار وإتقا وحجابا له من النار وبراءة له من العذاب اللهم اغفر لها وارحمها وعافنا وعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافنا وعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافنا وعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا وعف عنهم اجمعنا وإياهم والمسلمين في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أسير أسرار الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Masyarul habaib hadirahimullah, terutama jamaah yang laki-laki. Barusan kita selesaikan tahlil ya, atas Hubabah Syarifah Nafisa binti Ja'far Al-Munawwar. Setelah ini kita akan masuk sesi kedua, yaitu majelis taklim. Kami tidak mau menghalangi siapapun antum yang mungkin ada hajat, yang memang tujuan cuma bisanya hadir tahlil, seandainya nak balik, nak keluar, jatuhi. Yang masih nak duduk melok majelis, jatuhi. Mungkin juga majelis agak kita persingkat, biasa 5:30 selesai. Sekarang mungkin 5:04 kita tutup, insya Allah Ta'ala. Sekali lagi
Kalau ada yang ada hajat nak keluar, memang mampunya hanya hadir tahlil, fadhol, jangan dibebankan, jangan dipaksakan untuk hadir majlis taklim. Tapi kalau bisa, alangkah indah dan baiknya. Jadi dapat semua kebaikan tersebut. Syukran. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun ashraful wal ajami. Muhammadun man yamshi ala qadami. Muhammadun basitul ma'ruf fi jami'u. Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Muhammadun taju rusulillahi qatibatan. Muhammadun sadiqul adwali wal kalimi. Muhammadun mizaki hafidhu. Muhammadun akhlaki wa syiyami. Muhammadun ruwiyat bin nuri tilatuhu. Muhammadun lam yazal nuran minal kidami. Muhammadun bil adli dhu syarafin. Muhammadun madinal in'ami wal hikami. Muhammadun khairu khalqillahi min mudharin. Muhammadun lillahi kullihim. Muhammadun dinuhu nadiru bihi. Muhammadun mujmilan haqqan ala alami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun dhikruhu rawhun li anfusina. Muhammadun syukruhu ala al-umami. Muhammadun dunya wa bahjatuha. Muhammadun ummati wa dhulami. Muhammadun sayyidun managibu. Muhammadun rahmanu bin ni'ami. Muhammadun bari wa
Muhammadun lidhaifi mukrimun Muhammadun jaruhu wallahi lam yudami Muhammadun qabatid dunya bi'isati Muhammadun ja'a bil ayati wal hikami Muhammadun linnasi syafi'una Muhammadun hadi minal dhulami Muhammadun lillahi dhulimanin Muhammadun lirrusli kullihim maulaya salli daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya rahimal umami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan dhakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril 'azim. نوينا تعلم التعليم الإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع تذكر التذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة يا حافظ عفنا ثبتنا مع الثبات. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه بك اللهم الخير وإنا عليه. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبائب معاشر الحبابات حاضرين حاضرات إخوان أخوات رحمن رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, 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 lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang ke-13 malam ke-14 daripada bulan Muharram yang penuh berkah. Kembali kita dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala di rumah yang penuh keberkahan, di rumah yang dulu hidup seorang hamba Allah yang menghambakan dirinya kepada Allah. Dan kita yakini al-awliya tufi asraruhu bagi para awliya itu meninggal dunia, tapi sir rahasia mereka tetap ada. Selagi kita mampu menjaga tempat-tempat mereka tersebut, maka sir rahasia Allah yang turun dari semenjak mereka hidup sampai mereka wafat akan tetap ada. Mudah-mudahan dengan adanya majlis yang dihidupkan di tempat ini bertambah dan bertambahlah kebaikan dan keberkahan rumah ini, dan insya Allah kita terus mendapatkan keberkahan dan sir rahasia dari rumah Al-Habib Muhammad Muhsin As-Segaf Tabib Cik Waspada. Alhamdulillah pada hari ini kita juga mengadakan tadi tahlilan atas salah satu keluarga daripada almarhum, yaitu Baba Syarifah Nafisah binti Ja'far Al-Munawwar, yang beliau ini tinggalnya di Munawwar sebetulnya ya, karena datang kebetulan ini majelis berbarengan dengan tahlil hari kedua beliau. Jadi alhamdulillah dimufakati untuk dipindahkan sini biar yang hadir tahlil tidak bolak-balik
dan insyaallah yang mungkin pengen hadir tahlil, hadir majlis dapat dua-duanya, dan juga menyingkatkan waktu dalam waktu yang singkat kita dapat dua gawi baik, dua berkat. Jazakumullah, alhamdulillah ya, berkat almarhum kita tahlilkan sini. Mungkin ada yang tadinya tidak datang jadi hadir majlis, insyaallah taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Ma'asyiral ahbab, hadirin rahiman rahimakumullah, melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi rahimahullah taala, An-Nawawi Ad-Damsyiki. Masih kita membacakan beberapa hadis-hadis yang beliau kumpulkan sebagai penutup kitab beliau. Pada pertemuan yang lalu kita membacakan hadis yang ke-22 dari hadis Rasulullah SAW yang cukup panjang atas munculnya hadis itu atas pertanyaan seorang sahabat yang sangat dekat dan dicintai Rasulullah SAW. Bahkan dengan lisannya Nabi pernah mengatakan, inni uhibbak, aku cinta sama kau. Siapa itu? Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Namun hadis ini bukanlah hadis musalsal bil mahabbah yang kita sering amalkan zikirnya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, tapi ini hadis lain yang mana perihal Sayyidina Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Tapi kita bacakan ulang hadis tersebut dan kita akan coba menjelaskan yang belum kita jelaskan dari hadis ini, dan mudah-mudahan waktu kita cukup panjang, mudah-mudahan kita bisa menambahkan satu hadis lagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil bidarin amin ila qaul al-mu'allif al-hadits ats-tsani wa 20 an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal, beliau meriwayatkan hadis ini beliau sendiri sebagai pelakon atau yang diceritakan dalam hadis ini, yaitu beliau bercerita tentang beliau yang bertanya kepada baginda Rasulullah. Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilani al-jannah. Ya Allah, sampaikan kepadaku amalan-amalan yang bisa mengantarkan aku untuk masuk syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, qala laqad sa'alta an 'azim, wahai Mu'adz, yang kau tanyakan ini perkara yang bukan kecil, perkara yang azim, yang besar, yang hebat, yang luar biasa. Maka Rasul pun menjawab, innahu la yassaru 'ala man yassarahu Allah. Perkara ini mungkin dipandang wong biasa bae, tapi tidak semua orang bisa menjalankannya. Azim, pertanyaannya sepele, apa amalan yang pacak ngantarkan aku ke dalam surga? Kecil pertanyaan itu, tapi kata Rasulullah, yang mampu menjalankannya, yang mampu melakoni atau menerapkan apa yang akan diberikan Rasulullah jawabannya adalah orang yang memang dimudahkan Allah, artinya dipilih oleh Allah untuk mampu. Mudah-mudahan ya Rabb, Allah menja'alna minhum, kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah untuk melaksanakannya. Dan kalau kita lihat memang sudah kita jalan ke ikhwan, cuma apakah kita menjalankan dengan sebenarnya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasul, itu yang jadi masalah. Rasul menjawab, pertama kata Rasulullah SAW, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'ah. Engkau menyembah Allah dan engkau tidak pernah mensekutukan Allah. Kemarin sudah kita bahas, kalau kita mensekutukan Allah, na'udzubillah, dengan pindah agama, menyembah yang lain, tentu tidak insya Allah. Tapi kita kadang-kadang melakukan hal-hal yang menyerempet kepada hal seperti itu. Seperti apa? I'timad li ghairillah, bersandar urusan kita kepada yang bukan kepada Allah. Kita sakit, berpatokan dengan dokter fulan, kalau tidak dokter fulan tidak sembuh aku. Berpatokan dengan obat tertentu, kalau tidak minum obat itu aku tidak sembuh. Nas'alullah afiyah wassalamah. Atau kita ngerasa nyaman, aman ketika ada jaminan backing dari seorang manusia, seorang pejabat kah, seorang penguasa kah, seorang yang berduit kah. Ketika ada jaminan dari mereka, kita langsung ngerasa tenang, nyaman. Padahal Allah yang patut kita minta jaminan, tempat kita minta pertolongan, tapi kita bersandar kepada makhluk Allah. Nah, ini kadang-kadang tanpa kita sadar menyerempet, membawa kita kepada kesyirikan. Walaupun ulama tidak mengatakan itu sudah keluar dari Islam, tapi itu berbahaya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Lalu perkara yang berikutnya apa? Wa tuqimus shalah. Alhamdulillah, salat kita gawe ke, tapi seperti yang kami sampaikan juga kemarin, benar tak salat kita? Kalau perkara salat banyak. Ya, tapi benar tak salat kita? Sesuai tak dengan syariat Allah? Sesuai tak dengan apa yang diizinkan dan diinginkan oleh Allah? Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Kita masih ingat pernah seorang sahabat datang masuk masjid Rasulullah. Rasul sedang duduk, orang itu melakukan salat sunnah tahiyatul masjid. Setelah dia salat, ini orang salat loh, melaksanakan praktek salat. Begitu dia salat, lalu menghampiri Nabi SAW, pengen gabung, mengucap salam. Nabi ngomong apa? Waalaikumsalam, sholli fa innaka lam
tusalli, solat lagi, kau belum solat. Padahal dia sudah solat. Kenapa solatnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Tidak ada tamaknina, rukuknya catut-catut, itidal catut-catut, bergerak sana bergerak sini dan seterusnya. Jadi kalau perkara solat, ya kita semua insya-Allah hari ini tidak ada yang tidak solat. Dari melek mata subuh, zuhur, asar sampai bahan maghrib isya pun kita akan solat. Mungkin kita pun solatnya berjamaah, bahkan mungkin kita tambah solat qabliyah dia solat duha, solat dan lain yang jadi pertanyaan, sudahkah benar solat yang kita lakukan? Belum masuk bab ikhlasnya. Ya, benar dulu menurut syariat. Tayyib, wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan, itu semua alhamdulillah juga kita laksanakan. Tapi balik lagi pertanyaan, benarkah sesuai dengan syariat Allah? Zakat yang kita keluarkan, zakat yang kita hitunglah benar, mengeluarkan sudah, tapi nyampainya tidak sama tepat sasaran. Bukan mustahik di zakat, ya lewat baik zakat kita tidak dihitung melakukan zakat. Na'udzubillah. Begitupun puasa Ramadan, alhamdulillah. Wa tahijjul bait, mungkin sebagian kita sudah melaksanakan dan kita berharap mudah-mudahan semua kita pun diizinkan Allah. Itu pun sama, orang pergi haji dah semuanya mendapatkan haji yang makbul dan mabrur. Yang makbul mabrur tentu harus mengikuti dengan apa yang dibimbing, diajarkan oleh baginda Rasulullah yang sampai kepada kita lewat para ulama, para aulia, para asatis, para guru-guru kita, lewat kitab-kitab, lewat pelajaran-pelajaran dan praktek langsung yang kita dapatkan dari mereka. Nah itu kata Rasulullah, kalau kita lihat ya apa yang diucapkan ini itu sudah kita gawe ke ya. Tapi saya mengingatkan diri kita semua, memang kita sudah gawe ke. Pertama tadi masalah syirik kepada Allah, memang kita tidak ada syirik, pindah agama, tidak pernah kita tinggalkan masjid mushola. Tapi hati-hati dalam kehidupan kita banyak bersandar, beriktimat kepada selain Allah, yang ngerasa aman, ngerasa nyaman ketika ada jaminan atau backingan dari manusia. Ngerasa pasti sukses ketika kita punya sistem yang hebat, alat yang hebat, segala macam. Na'udzubillah, padahal itu semua tidak akan pernah memberi manfaat kecuali dengan kehendak Allah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah Rasul menjawab itu, lalu Rasulullah menambahkan kepada Sayyidina Mu'adz, "Maghala ala adulluka ala abwabil khair." Nabi menambahkan, "Maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan?" Maka Rasul mengatakan, "As-shaumul junnah," suam puasa adalah benteng atau tameng kita dari nerakanya Allah, dari adab Allah. "Wa shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar," dan bersedekahlah kata Rasulullah, karena sedekah itu akan memadamkan kemurkaan Allah. Baik sedekah terang-terangan, apalagi sedekah sir yang memang ada penguatan dari hadis-hadis lain. Rasul mengatakan, "Shadaqatu sir tudfi'ul ghadabir rabb." Sedekah secara diam-diaman itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Namun dalam lafaz hadis ini Nabi tidak mengkhususkan sedekah sir, tapi sedekah pada umumnya bisa nolak bala, bisa menjauhkan kita dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang satu lagi yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, ikhwan, minta maaf kalau kita sudah tembus umur 40, apalagi sampai 50 belum tercicip. Jangan sampai hal ini dianggap masih berat. Padahal kalau kita sudah nyalaninya balik-balik memang taufik minallah, insyaallah tidak berat. Apa itu? Bangun malam, salat tahajud. Ya, masih salat tahajud dianggap suatu insyaallah. Kalau salat tahajud dianggap sudah cak wali. Ya, memang amalan waliullah. Tidak ada wali diangkat menjadi wali kecuali di waktu mereka sedang menghidupkan akhir lail dengan ibadah, dengan taat. Lalu Rasul mengatakan abwabul khair yang berikutnya, wassalatul rajuli fi jawfil lail. Salatnya seorang di malam di saat orang-orang sedang tidur, di akhir lail, thulusul akhir. Ya, waktu sebelum sahur itu setengah jam, 1 jam, kalau bisa lebih panjang lagi 2 jam, sejam setengah. Kita bangun, kita ibadah, kita salat, kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baca Quran, istighfar. Al Quran al-fajr mashhuda hum bi ashari hum yastaghfirun. Lalu Rasul menyebutkan sifat orang-orang yang dipuji oleh Allah karena mereka bangun dan meninggalkan tempat tidur mereka untuk beribadah. Tatajafa junubuhum anil madaji ila akhir ayat. La ilaha illallah. Qala ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa 'amudihi wa dhirwati sanamihi. Qalat bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amr Islam wa 'amuduhu shalah wa dhirwatu sanamul jihad. Rasulullah mengatakan, "Maukah engkau aku tunjukkan juga," kata Nabi, tentang daripada pangkal pokok dari segala perkara dalam Islam, tiang daripada kekokohan seorang muslim dalam menjalankan Islam. Wa dhirwati sanamihi, mana dhirwah itu paling puncak, paling tingginya bagian di dalam syariat Islam. Maka Sayyidina Mu'adz mengatakan, "Bala ya Rasulullah, mau aku ya Rasulullah." Maka Rasul mengatakan, "Ra'sul amr Islam."
pokok dari segala macam kebaikan adalah Islam. Kalau orang sudah masuk Islam, maka dia akan mendapatkan semua pintu kebaikan datang kepadanya. Pintu keburukan akan tertutup insya-Allah. Segala dosanya diampunkan oleh Allah. Wa amuduhu as-salat. Tiang agama adalah salat. As-salatu imadun din. Faman aqamaha faqad aqama din. Faman tarakaha faqad hadama din. Kemudian wadar watu sanamil jihad. Ya, tiang tadi ikhwan, itu tadi sudah kita sampaikan. Tiangnya nak benar. Kalau megeng gubuh masih. Kalau besinya tak kuat, gubuh. Semennya tak adukannya tak pas. Banyaklah batu daripada semen sama pasirnya, gubuh. Artinya harus sesuai dengan syariat Allah. Harus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzurwatu sanamul jihad, itu puncak keagungannya ada pada jihad. Thumma qala ala akhbiruka bil milk kadzana. Sekarang kita sampai di situ. Ya, kemarin sampai di pas ini. Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Maukah engkau, kata Rasulullah, ini nasihat buat kami, buat kita galau-galau, terutama minta maaf ummahat, akhwat. Ya, bukan bacil lanang tidak, cuma memang kebanyakan betina yang mendapatkan musibah ini lebih banyak. Apa itu? Rasul mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullah. Maukah engkau aku tunjukkan, kata Rasul, kunci dari ini semua, rajonyo, puncak dari segala kebaikan atau keburukan itu terletak di sini masalah. Apa itu? Gol tu balai Rasulullah. Puncak segala kebaikan ada di situ, puncak daripada segala keburukan ada juga di situ. Maka saya mengatakan, bala, mau aku ya Rasulullah, tunjukkanlah apa itu sultannya, rajonyo, yang paling puncak, paling hebatnya. Maka Rasul mengatakan, gula Rasulullah SAW fa akhadha bilisanih thumma qala kuffa 'anika hadha. Rasul mengeluarkan lisannya, ikhwan, lalu memegang lisan, megang lidah Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Kuffa 'anika hadha. Jago ini, kata Rasulullah. Jago ini, kata Rasulullah SAW. Begitu banyak hadis Rasulullah mengingatkan kita, ikhwan, al-bala muwakkalun bil mantik. Bala, musibah kebanyakan terjadi dari sini, kata Rasulullah. Salah ngomong, sakit hati sama kita, penesan je kita, tapi orang tahu sakit hati. Bala, musibah, maaf, perceraian terjadi dari apa? Ucapan. Seorang bahkan keluar dari agama Allah gara-gara ucapan. Seorang bisa celaka, durhaka sama itu gara-gara ucapan. Orang tua bisa mencelakakan anak gara-gara ucapan juga. Model umi lagi pegel sama anaknya, tak kuat lagi ngomong, celaka kau nak kau. Jengoklah kau, sago hidup kau. Jadi doa, sago ni hidup budak itu. Dia tak sadar waktu ucapan itu. Ya, ribut terucap kalimat talak, bercerai, sudah, na'udzubillah min dzalik. Dan lisan ini na'udzubillah berbahaya. Rasul mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seorang manusia di dunia, tak banyak musuh, tak banyak orang yang bercecok sama dia, tak kacik pertentangan, tak ada pemusuhan sama dia. Ketika dia mampu menjaga lisan, di dunia dia akan selamat. Tak ada musuh di mana tempat aman, nyaman, tenang. Ketika seorang mampu menjaga lisannya. Di alam barzakh sama, dia akan selamat juga. Kalau kita sudah banyak masalah gara-gara lidah di pucuk mobil Allah, pasti kita akan banyak masalah pula di kubur nanti dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Lebih parah lagi di yaumil kiamat. Nah, ini berhubungan dengan sesama manusia. Kebanyakan tabiat, hubungannya berhubungan dengan manusia. Ini lebih berat, lebih sulit untuk kita selesaikan. Dosa sama Allah bukan ngecikkan, bukan menyempelekan. Kapan waktu, kapan saat kita ingat dengan dosa, kita bisa menundukkan kepala atau mengangkat kepala sambil memanjat bertobat kepada Allah dibandingkan dengan tangisan, maka Allah akan membukakan pintu maaf. Tapi kalau dosa sama manusia, nak menghubungi wongnya, nak minta sama wongnya, minta maaf, minta ridho, kalau ketemu. Kadang wongnya sudah hilang ke mana kita tak tahu. Kita duduk di pasar, ada orang pakai agak aneh-aneh dikit, kita jadi kebahan cerita. Kadang-kadang kita sama pedagang sikot ni lagi sibuk hitung duit, tahan kita. Dia nyingok juga orang lewat tu, jadi bahan cerita, ya, jadi ribahan kita. Na'udzubillah min dzalik. Salamatul insan fi hifdzil lisan, kata Rasulullah SAW. Nah, kita balik ke hadis ini. Rasulullah SAW ngomong sama Sayyidina Mu'adz Jabal, puncak segala kebaikan, puncak adalah pintu segala keburukan itu letaknya di sini. Maka jagalah kau punya lidah, kata Rasulullah. Jurmuhu shaghir, bentuknya tipis, kecil, tapi bahayanya besar, luar biasa. Makanya kata ulama hikam mengatakan, kenapa saking bahayanya lidah itu Allah ciptakan dua pintu untuk nyaganya. Bahaya lidah ini. Dua pintu Allah ciptakan. Pertama gigi. Ini pintu dalamnya. Kedua bebek. Pintu luar. Karena bahayanya luar biasa.
Ya. Kalau matok lopak matok siko, tapi kalau lidah ini naudzubillah. Ya kita sering kan kadang-kadang perasaan. Ingat ada orang pergi kondangan, ini sering ngambil contoh ya. Pergi kondangan, pergi maulid, pergi apa, ngajak anak 4 ikut ajaknya kalau kebetulan makan sidangan. Panitia ni laptop ni sang Imat, masya-Allah serban caknya lagi ni. Oh, kawan ni lagi tak nyaman hati. Kalau lagi dia senang, lagi dapat duit, lagi rumah yang hutang, dikata kecil sengai kena bae. Tapi lagi tagih hutang ini. Lagi banyak masalah, tambah omongan kawan cak itu. Oh, Himat, serban caknya. Pergi saya ni. Oh, langsung nak balik gitu. Tak jadi makan gitu. Bang, apa nak makan? Tak dah. Kita sini bukan makanan. Bukan kita ni sekaku. Kita ni yang ibu kau. Lemak yang atur panjang gitu. Yang balik tu mengapa sebelum balik tu? Tak tahu juga mana. Yang ngomong ni tak tahu juga mana. Tak sadar. Hati-hati lisan ya kawan. Alhamdulillah. Tadi yang kita contoh jangan banyak malapetaka terjadi. Kadang-kadang orang tua yang tak sabar ucapkan kalimat-kalimat yang model tadi. Celaka kau, dia lah sago hidup kau. Yang saking pegal sama anak tadi. La haula wala quwwata illa billah. Ma'asyal ahbab rahimakumullah. Lalu Rasul mengatakan, begitu Rasul ngomong seperti itu, Sayyidina Mu'az sampai sempat ta'ajab. Yang kenapa? Alangkah bahaya sampai Rasul mengatakan segalanya ada di situ kan. Maka Sayyidina Mu'az berkata kepada kufu anika hadha, faqultu ya Nabi Allah, wa inna lamu akhaduna bima la takalam bih. Ya Rasulullah, apakah kita setiap yang kita ucapkan akan diambil nilai, diambil hitungan kalau? Maka Rasulullah mengatakan sakulat ummak ya. Di bahasa kita, kalau bahasa kita, mak mana kau ni Mu'adz? Madai kau tak faham istilah bahasa kita ni. Wa hal yakubun nasa finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaid al-sinatum. Tauhid wahai Mu'adz. Berapa banyak manusia terlemparkan mereka ke leyang api neraka, kera api neraka, bukan kerana maksiat yang dianggap besar, tapi kerana kesalahan lisan mereka, lidah mereka. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi na'udzubillah kita kadang-kadang ngomentari ustaz, ngomentari ustazah, ya aulia yang sudah meninggal, na'udzubillah. Orang hidup jangan pernah kita bicarakan, apalagi yang sudah meninggal. Udhkur masa, udhkur mahasin mautakum wa kufu masa. Orang meninggal tu cerita yang baik-baik baik. Yang buruknya tak usah diceritakan, tutup. Nah, sebenarnya nasihat Nabi ini kita perlakukan untuk masa hidup inilah ya kawan. Orang hidup pun kita perlakukan seperti itu. Cuma Nabi kenapa mengatakan seperti itu? Karena kalau sudah meninggal susah nak minta maafnya. Susah. Ujung-ujungnya bertuntutan diambil kiamat. Itulah hanya masuk kita kepada hadis atadruna muflis. Tahu tak kamu orang yang bangkrut, kata Rasulullah. Ini hadis sering kita dengarkan dari para asatidz. Ya, orang bangkrut itu siapa? Yang kau sahabat bangkrut urusan dunia, bukan kata Nabi. Yang kau maksudkan orang yang datang di hari kiamat, dia wafat, meninggal dunia, memiliki amal ka'amsalil jibal. Amalnya sangat banyak bagaikan gunung, kata Rasulullah. Ingat ini cerita yang Rasulullah ngomong, orang itu meninggal amalnya seperti gunung, banyak amalnya. Tapi datang pengadilan Allah mengadili, datang si fulan nuntut. Yaumud dunya, darul amal. Nak minta maaf di dunia inilah. Kalau sudah meninggal, katik lagi cerita maaf-maafan. Yang ada darul jaza, balasan. Sekecil apa kita gawikan, sekecil apa kita kebaikan keburukan akan dibalas oleh Allah. Tak ada lagi istilah minta maaf, minta ridho, tak ada. Sebelum meninggal tak ada lagi, apalagi di kiamat. Maka Allah mengadili. Datang ke seorang menuntut, ya Allah si fulan pernah menghardik aku, pernah menghibah aku, pernah bilang, diambil kebaikannya untuk menutupi dosanya. Diambil kebaikannya untuk menutupi dosa. Datang orang kedua, begitu juga datang ketiga, datang keempat, terus sampai kata Rasulullah, yafnah wala yabqa syai'. Habis segala seperti gunung tadi amal baiknya, habis segala-gala. Tak tersisa apa-apa ikhwan. Tak tersisa apa-apa. Habis segala-gala. Subhanallah, yang nuntut masih ada. Datang orang nuntut lagi, dia tak punya kebaikan lagi, maka Allah memerintahkan malaikat jenguk, ada tak dosa? Allah Maha tahu, tapi Allah nyuruh malaikat. Ada tak dosa orang yang nuntut itu? Punya dosa ya Allah, maka ditimpukkanlah dosa orang yang nuntut kepada orang yang dituntut tadi. Sudah habis amal baiknya, ditimpukkan dengan dosa orang lain pula. Nah, sini perlu kasih bawahi yang anak perlu ingatkan diri anda dan antum sekalian, ikhwan, akhwat, ummahat, babat. Nabi tadi contohkan orang itu waktu meninggal lahu a'mal ka'amsalil jibal. Dia meninggal punya amal bagaikan gunung. Nah, mana kita tak punya amal meninggal. Dosa sama manusia banyak. Orang itu digambarkan Rasul punya amal bagaikan gunung, ikhwan. Habis tumpas karena banyaknya dosa sama manusia. Nah, mana dengan kita yang tak punya amal, atau seperti yang kita sampaikan tadi, solat tapi jauh dari makna sah.
Sedekah ada riaknya. Amal kita, Masya Allah, mungkin tak ada yang diterima oleh Allah, kita tak tahu. Apalagi kita yang tak punya amal. Orang yang punya amal bagaikan gunung, diumpamakan Nabi, habis kerana banyaknya urusan dengan manusia. Nah, hati-hati ikhwan, ya, bersihkan hati, jangan sampai kita ngagui orang, ngotot orang, apalagi sampai terucap dari lisan kita mencuci, menghina atau siapapun yang kita lihat. Maka selamatkan diri kita, ya, untuk ummahat, akhwat, babat. Kalau tidak penting-penting, tidak usah mentu. Mendap di rumah lebih abdul. Walaupun sekarang di rumah pun kita punya musuh dewek di tangan kita, ya, tak pacak-pacak kita mendap di rumah, tapi dosa tetap datang banyak. Karena ucapan sama juga hukumnya dengan tulisan. Wong riba lewat WA banyak, kita melok nyebarnya laju. Tak usah intim lalu ada orang riba, muka aib wong, foto wong lagi di majlis, tidur di fotonya. Saya sebarnya, intinya jempol besikok. Sudah dapat bagian. Apalagi intinya saya melok. Ya, apalagi intinya melok saya. Nasallallahu alaihi wasallam. Illa hasaidum asinatum rawainahu fi Tirmidzi wa qala hasan sahih. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Jadi hati-hati, nasihat pada diri kami dan kita semua, jangan gampang-gampang. Kata Rasulullah SAW, min husnil Islam mar'i tarkuhu ma'ala, yakni janganlah cekodian. Termasuk kemuliaan, kebagusan seorang muslim itu ketika dia bisa meninggalkan apa yang tidak ada urusan sama dia. Dan kita janganlah cekodian. Ini orang lagi kelakar tinggi kalau kita baru masuk. Ini Masya Allah, masuk masjid solat sunnah dia. Habis solat sunnah ini orang lagi kelakar, mana? Ada apa? Tanya ada apa? Tak ada kejadian tadi di jembatan musim 4 siang. Jadi apa? Mau tak tahu inti. Mulai. Si Anu sama si Anu. Anu. Apa macam kapan? Di mana? Tanyanya. Terus, saya itu. Mulai ngawak-ngawak gua anu, saya itu kah lo gitu-gitunya. Sebab itu bab maling. Lu dah subhanallah. Dulu abah juga tangkap, gagal maling juga itu. Mulai ngawak abahnya. Nyimpang panjang cerita, na'udzubillah min dzalik. Jangan fuduli. Fokus dengan apa yang kita tujukan, ke masjid duduk ibadah, bukan nak ngerumpi. Ya, mahat akhwat hati-hati. Berapa banyak jadi dosa gara-gara hari Asyura. Ya, sana ngenjuk 10, sana ngenjuk 5 jadi bahan cerita. Sana untuk pedit, habisnya untuk konsumsi baik, padahal budak yatim itu butuh. Yang sana tadi habisnya untuk gedung baik, panjang cerita. Diam, kata urusan. Kau bakal ditanya kaget dengan ucapan kau tadi. Kau tak akan ditanya sekarang ini. Kau ditanya minta komentar, kita tidak diminta komentar. Diminta komentar pun mikir, ini ada faedah apa tidak? Kata faedah sudah tutup. Ya. Ini tidak diminta komentar, kita komentari kejadian di sana, kejadian di sini, kejadian di sini, macam-macam. Manding-manding ke bobok Asyura. Unjukan majlis sana, lemak ajibnya terasa. Kali itu cak bobok biasa tu. Riba itu hukum haram, ikhwan. Nak minta maaf, kalau panitia sikok, panitia 50, nak minta maaf 50 orang ente. Ya, ada tukang namimah pula dengan ngadu ke nya. Tambah jadi. Ya, gagal apa? Balik tadi al-balak makalun bin gagal mulut tadi. Gasok ke lemak, alhamdulillah, dak lemak diam. Tak pula lemak tapi habis. Tapi habis, kamu enggak ada lemak. Ngebandingkan, Asyura sana lebih lemak, sana lebih lemak. Bandingkan jumlah amplop. Kamu yang ini minta maaf kalau ada yang mesin anak yatim, ibu yang tadi itu dapat sana dapat 7 amplop dari 7 masjid atau madrasah atau perkumpulan majlis. Tak usah banding-bandingkan, menjem buka. Kau ya kasih mentu kumpul duit. Jadi dah udah tahu, Al-Hidayah ngenjuk 700. Ini majlis Al-Ikhlas ngenjuk cuma 500. Ini An-Nujum ngenjuk 1,5 juta. Mulai dincek tahun depan jangan tak pergi ke sini. Langsung dibanding ke, langsung jadi bahan cerita. Nasallallahu ya, hati-hati ikhwan, nasihat anak kita semua, hati-hati lidah. Ya, lidah ini membahayakan dan banyak orang terjumus dalam neraka Allah karena lidah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan setiap pagi seluruh anggota tubuh kita ini berkata kepada lidah, ya ayuhan lisan, in a'wajta awajna, in istagamta, in a'wajta awajna, atau kama Rasulullah SAW. Seluruh anggota tubuh kita ini setiap hari ngomong sama lidah, wahai lidah, kalau kau mustaqim atau benar, tidak mencong kanan kiri, tidak berbuat salah, kami semua akan baik, katanya. Kami semua akan menjadi baik. Tapi kalau kau berbuat salah, berucap salah, maka kami akan ikut
menjadi berbuat salah. Jadi fungsi lisan seperti hati. Ya, Rasul pernah mengatakan inna fil jasad mudghah. Nah, lisan itu seperti itulah kurang lebih. Ba'du sholihin seperti itu. Kalau mereka merasakan hilang kelezatan ibadah, hilang kelezatan daripada berzikir pada Allah, mereka cari apa sebabnya. Pertama, yang masuk ke mulut mereka, adakah yang syubhat, adakah yang haram. Ketika mereka pastikan tidak ada yang masuk itu yang syubhat atau yang haram, maka dia periksa apa yang keluar dari mulutnya. Adakah sesuatu yang makruh atau sesuatu yang diharamkan Allah. Ternyata tadi itu melok ngiyo ke. Ada orang komentari saya macam ni. Mak mana nurut itu? Ya, caknya cak itulah. Caknya cak itulah. Masih caknya be. Efek buruknya luar biasa sudah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga lidah kita, Allah jadikan lidah kita zakir yang selalu berzikir, bersalawat, bertasbih, bertahmid, dan Allah ringankan lidah kita untuk selalu membaca Al-Qur'anul Karim dan tidak kita berucap kecuali yang baik. Qul khairan aw yas, mau berkata lebih baik, kalau tidak pacak diam itu lebih afdal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ahbab rahimakumullah, mungkin ini saja untuk pertemuan kita petang hari ini, mudah-mudahan Allah berkahi. Dan sebelum tutup kami sampaikan beberapa undangan dan info untuk majelis-majelis malam hari ini. InsyaAllah ta'ala majlis kita maghrib seperti biasa di Sairus Salikin. Lalu pada Isya ada undangan, kami pun ikut mengundang walaupun kami bukan panitia, karena kami juga adalah murid daripada Al-Habib Ahmad Naufal bin Abdullah Burhan bin Ahmad bin Hamid Al-Kab. Malam hari ini insyaAllah pada salat Isya jatuh sama sekali laki-laki. Acara hall Al-Habib Ad-Da'ilullah Ustaz Syekhana Al-Habib Ahmad Naufal bin Abdullah Burhan bin Ahmad bin Al-Kab, muassis pondok pesantren Darul Habib Sukabumi. InsyaAllah para alumni beliau mengadakan haul malam hari ini di Kampung Al-Munawwar, di majlis yang kita biasa lakukan setiap hari Senin di rumah majlis, rumah tinggi, jatuh malam ini pada salat Isya sampai selesai. Kemudian hari Sabtu pagi di Kampung Haddad jam 10 sampai selesai. Haul Al-Habib Al-Arabillah Salim bin Syekh Al-Madihid. Untuk umum silakan, laki-laki juga ya, khusus laki-laki insyaallah taala. Kemudian malamnya ba'dal maghrib ada Wirdul Kabir. Ini adalah rangkaian daripada kegiatan Haul Fahrul Wujud Maulana Syekh Bakar bin Salim dan sekaligus Haul Pangeran Syarif Ali bin Syekh Bakar bin Salim. Ba'dal maghrib malam Ahad nanti di Tapakning, lorong Tapakning Sepoliling, di kediaman Al-Habib Da'ilullah Al-Arabillah Muhammad bin Hamid Syekh Bakar bin Salim atau rumah Ustaz A, rumah keluarga Buya Nagib, rumah Ustaz A Sepoliling. Ba'dal maghrib sampai selesai. Widul Kabir terbuka untuk umum juga, khusus laki-laki. Lalu besok paginya baru acara haul jam 10 atau 9.30 sampai selesai, bertempat tak jauh dari situlah di Gedung Maula Inat dekat Mushola Al-Kautsar Sepoliling. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa menghadirinya. Nah, jadwal kami zikir ziarah sebetulnya malam Ahad ini zikir ziarah Kambang Koci. Berhubung ada kegiatan tadi Widul Kabir, jadi insyaAllah untuk malam Ahad ini zikir ziarah ditunda malam Ahad yang akan datang biiznillah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Kemudian malam Selasa kami biasa merangkaikan zikir ziarah itu berurutan Kambang Koci, Kiai Morogan, Datuk Agil, kemudian Seberang Ulu, Telaga Swida. Berhubung ini kita mundur ke minggu depan. Nah, malam Selasa majlis zikir ziarah Kiai Morogan tetap jalan. Walaupun malam itu ba'dal isya'nya kami pun ikut mengundang antum sekalian para habaib ikhwan. Ada majlis Dalail Khairat, majlis silaturahmi alumni dan seluruh habaib asatis. Setiap bulan majlis Dalail Khairat, pembacaan qasidah burdah yang kita memang berputar tempat mengambil rumah-rumah habaib aulia solehin. InsyaAllah akan dilaksanakan Senin malam Selasa ba'dal isya di Pekbeng, di dekat Magam Al-Habib Al-Arabillah Abdurrahman bin Syekh Al-Idrus atau lebih dikenal dengan Habib Pekbeng, dekat Masjid Fajrus Siddiq. Itu terbuka untuk umum, juga laki-laki. InsyaAllah dihadiri oleh guru-guru kita termasuk Abu Nagib, mudah-mudahan Syekh Afif beliau akan hadir malam Selasa. Jadi zikir ziarah Kiai Morogan tetap maghrib jalan, majlis salim mungkin ba'dal isya kita ziarah singkat, biasanya kan pembacaan salawat, asma nabi dan lain-lain. Kita bersingkat, setelah ziarah kita langsung hadir bergabung di malam Selasa di Kiai di Habib Abdurrahman Pekbeng tadi. Nah, malam Rabu ba'dal majlis muara kita zikir ziarah Datuk Agil seperti biasa, dan malam Khamis insyaallah belum ada halangan kumpul ba'dal maghrib setelah majlis waspada di Masjid Haddad ba'dal isya ziarah
seberang ulu bukan telaga sidak insya Allah. Setelah beberapa undangan yang bisa kami sampaikan dan pengumuman, mudah-mudahan kita bisa menghadirinya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ta'arafna bi'annana wa annana asrafna ala ladha fatub alayna tawbah tawsil wastur lana al-awrati wa amin al-ru'ati واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة. Ada undangan lucu di Benawal. Kapan? Rabbi alaihi adal abdi wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi. Fatihah bil qubur wa usul ila hadratir rasulillah sallallahu alaihi wasallam.